تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الدروس مع الشيخ الفاضل الدكتور أبي عبد الرحمن عبد الإله الرفاعي حفظه الله ووفقه في شرح رسالة كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Gjithë lavdia I takon Allahut, vetëm atë e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka shok dhe nuk ka rival, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që I ndjekin udhën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me mësimet me shejkhun e nderuar doktor Abu Abdulrahman Abdul Ilah Ar-Rifai, Allahu e ruajt dhe I dhën sukses. Mësime në shpjegimin e librit Kashfu Shubuhat, largimi I dyshimeve në tauhid, të autorit Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft dhe e falt ata, na falt neve dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet. Pra, ja lam fjalën shejkhut, le të urdhroj I nderuar dhe I falënderuar. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا نتدارس ونتباحث في هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن مشرف التميمي، المولود في 15 بعد 100 والألف، والمتوفى في 6 بعد 200 والألف من الهجرة النبوية. كنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله وهو يرد على شبهاتهم التي يشبهون بها على المساكين من الذين لا يعلمون عن حقائق الأمور شيئا. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. إذن هنا يذكر الشيخ رحمه الله أن من شبههم أنهم إذا قيل لهم أنكم تصرفون الدعاء للملائكة والأنبياء، وأن هذا كفر لأنه صرف للعبادة لغير الله ودعاء مع الله، والله يقول: ولا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقالوا وأتوا بشبهة ليشبهوا على الناس ويلبسوا على الجهال، قالوا إنهم لا يكفرون، يعني هؤلاء الذين كفرهم الله لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. هكذا يقولون الكفر الذي وقعوا فيه وكفرهم الله بسببه ليس هو لأجل أنهم يدعون الملائكة ويدعون الأنبياء،
إنما لأنهم يقولون أن الملائكة بنات الله وأن عبد القادر ابن الله، وهذا كذب وتلبيس. فإن هؤلاء لم يقولوا أن عبد القادر ابن الله، كان بعضهم يقول أن الملائكة بنات الله. إن الذين لا يؤمنون، كما في سورة النجم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. كذلك جاء ما يدل على أنهم يقولون أن الملائكة بنات الله، ألهم الذكر ولكم الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. ولكن كفروا عندما قالوا أن الملائكة بنات الله وأن عبد القادر ابن الله. قال: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، يعني كفر لوحده، حتى لو لم يدعو هذا الملك أو هذا النبي، إنما فقط قال أنه ابن الله، فإن هذا سبب في الكفر. قال كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قال: والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. ولو لم يجحد السورة. ثم قال رحمه الله: وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال: ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قال: ففرق بين الكفرين. قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. يعني لو تنزلنا أيها المشبه الملبس على أن الملائكة قد قالوا عنهم أنهم بنات الله وكفروا بذلك، وأن الأنبياء أنهم أبناء الله وكفروا بذلك، ماذا تقول عن اللات التي لم يزعم أحد أنه ابن لله؟ كذلك ماذا تقولون عن الجن الذين لم يجعلوهم كذلك؟ فإن كان الأمر كما تقول سبب كفرهم لجعلهم الملائكة بنات الله وجعلهم غيرهم أبناء الله، ماذا تقول على الذي لم يجعلوه وقد كفرهم الله بذلك؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الله عز وجل سمى هذه الآلهة التي كفروا بها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآلهة التي أرسل إليها من يساويها بالأرض ويزيلها. قال رحمه الله، أو نقف هنا، ولكن مع ذلك ولكن مع ذلك إتمام سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله نفى أنه ولد ونفى عن نفسه الولد سبحانه وتعالى، هذه بالإضافة إلى الآيات التي ذكرت، فدل على أن نسبة الولد كفر مستقل، كما أن دعاء غير الله كفر مستقل. نعم. بارك الله فيكم.
Më tutje, shekhu i nderuar, pra thot Allahu ruajt, thot shekhu, vazhdojmë me shpjegimin dhe komentimet në lidhje me librin e vlefshëm të shehut, ripërtrirësit dhe imamit të ripërtrirjes së tauhidit dhe sunetit, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulejman ibn Ali ibn Musharraf at-Tamimi, Allahu më shiroft, i cili ka lindur në vitin 1115 të hijretit dhe ka vdekur në vitin 1206 sipas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me komentimet në lidhje me dyshimet që i ka përmendur shehu, dyshimet e njerëzve të dyshimit dhe përgjigjet kundër atyre dyshimeve. Kemi arritur te fjala e autorit ku ka thënë nëse thot se ata nuk kanë rënë në kufër për shkak se u janë lutur me lajkeve dhe profetëve, por kanë rënë në kufër për shkak se kanë thënë me lajket janë bijat e Allahut, ndërsa ne nuk themi se Abdul Qadiri apo dikush tjetër është biri i Zotit. Përgjigjja është ti përshkruhet fëmijë Allahut është kufër më vete. Domethënë këtu e sjell autori Allahu e mëshiroft, e sjell edhe këtë dyshim të njerëzve të dyshimit, të cilët mundohen me dyshime dhe manipulime t'i largojnë njerëzit nga tauhidi dhe ta justifikojnë shirkun të cilin ata e bajnë me këto lloje të ndryshme të dyshimeve. Dhe kur ne i përmendim argumentet se mushrikët të cilët ka luftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikërisht janë lut me lajkeve, pra kur i përgjigjemi dyshimeve të atyre paraprake, që shpresojmë që i keni dëgjuar dhe kuptuar këtu në këtë libër, kur i përgjigjemi dyshimeve të tyre dhe tregojmë se kjo vepër është njësoj ajo që e kanë bërë Qurayshët kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu i ka shpallur për mosbesimtar për shkak të kësaj, ata janë lutur me lajkeve, janë lutur pejgamberëve, janë lutur të tjerëve. Dhe atëherë ata, domethënë për t'u larguar nga ky argumentim dhe nga ky sqarim, sjellin një dyshim tjetër. Pra ata thonë Allahu i ka shpallur për mosbesimtar këta njerëz, i ka deklaruar se janë kafir, jo pse janë lutur me lajkeve, por për shkak se kanë thënë me lajket janë bijat e Allahut. Domethënë këtu është kufri i tyre. Dhe nuk është kufri i tyre pse ata janë lutur me lajkeve, por pse kanë thënë se me lajket janë bijat e Allahut, ose pse kanë thënë se Isa alayhi salatu wassalam është biri i Allahut, ose Uzeri është biri i Allahut që kanë thënë, domethënë për shkak të kësaj ata Allahu i ka gjykuar se janë mosbesimtar. Jo pse janë lutur. Dhe pra këta thonë, ne nuk themi se Abdul Qadir ose dikush tjetër prej evliavet të cilëve u lutemi ne, nuk themi se është biri i Zotit. Kështu që domethënë ne kemi shpëtuar prej kufrit. Përgjigjja e shejkhut është autorit, domethënë Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, thot ti përshkruhet fëmijë Allahut është kufër më vete. Domethënë ajo vetë kjo çështje është kufër. Dhe Allahu i lartësuar ka thënë Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Pra thuaj, ai është Allahu një dhe i vetëm. Allahu është samad, domethënë absoluti, të cilit i përgjirohet gjithçka në amësim. Domethënë çdo gjë i drejtohet Allahut. Dhe thot autori, një është ai i cili nuk ka të ngjashëm. Domethënë Qul huwallahu ahad, thuaj ai është Allahu një dhe i vetëm, pra nuk ka të ngjashëm. Kurse as-Samad është ai që synohet me lutje për çdo nevojë. Domethënë secili, çdo krijesë ka nevojë për ta dhe i drejtohet atij. Dhe thot kush e mohon këtë, ai ka bërë kufër edhe nëse nuk e mohon këtë sure.
Pra kush mohon se se bën të lutet edhe tjetër kush përveç Allahut, ai ka bërë kufër, edhe nëse nuk e ka mohu këtë sura. Dhe kjo, do të thënë, është pjesë e përgjigjes se me të vërtet pra Allahu e ka shpall për kufër, do të thotë atë vet lutje ndaj dikujt tjetër. Dhe në vazhdim Allahu gjithashtu i ka mohu të dyja këto çështje në ajete. Për shembull thot autori, Allahu i lartësuar ka thënë: "Mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah." Pra Allahu nuk ka zgjedhur për vete ndonjë bir, ose nuk ka Allahu bir të vetin, fëmijë. Siç u sqaru në surën Ikhlas, do të thënë Allahu është një i vetëm, nuk ka lindur, nuk është i lindur dhe nuk e ka lindur askënd, është një absolut, që çdo gjë dhe çdo kush ka nevojë për të dhe ai s'ka nevojë për askënd. Pra edhe këtu thot Allahu mattakhadallahu min walad, pra Allahu nuk ka ndonjë bir ose ndonjë fëmijë për vete. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dhe përveç atij s'ka asnjë të adhuruar të drejtë tjetër. S'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Pra, thot autori, këtu i ka ndarë këto dy lloje dhe secilin e ka gjykuar si kufër në vete. Pra, e ka mohu Allahu edhe fëmijën prej tij dhe ka mohu gjithashtu adhurimin e tjetër kujt përveç tij. Pastaj thot, ai gjithashtu ka thënë: "Wa ja'alu lillahi shuraka al-jinna wa khalaqahum", pra idhujtarët i shohin xhindët si ortak të Allahut, ndërkohë që ai ka krijuar ata. Pra Allahu është krijuesi i tyre, nuk është ortak me ta. Dhe thot: "Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri ilm", dhe pa dituri ose me pa dituri i kanë veshur atij dje me vajza. Domethënë, pra mushrikt, pra këto dy çështje Allahu i ka quajtur kufër. Do thotë që i bëjnë të barabartë të tjerët që u luten të tjerëve përveç Allahut, që i bëjnë të barabartë, kurse Allahu është krijuesi i tyre dhe çdo gjë tjetër përveç Allahut është krijesë. Dhe kufri tjetër është që i përshkruajnë Allahut, i veshin Allahut se ka dje me vajza ose se ka fëmijë. Pra thot autori, bën dallim mes dy llojeve të kufrit. Do thotë, pra të dyja këto janë lloje të ndryshme të kufrit. Edhe tham që pasi u sqarua se nuk lejohet lutet askush përveç Allahut, askujt nuk lejohet i drejtohet asnjë lloj adhurimit ose lutjes përveç Allahut të lartësuar, siç është në ajetin që kemi përmendur shumë herë, pra xhamit i takojnë vetëm Allahut, prandaj mos e lutni krahas Allahut askënd, dhe ajetet e tjera. Këta njerëzit e dyshimit e sjellin këtë dyshim se e vërtetë është që mushrikët i kanë quajtur me lajket bijat e Allahut. Edhe gjithashtu i kanë quajtur pejgambert bijt e Allahut, do të thënë siç e kanë quajtur Isain alayhi salatu wassalam e të tjerë. Edhe ka argumente për me lajket, si thot Allahu: "Inna alladhina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyat al untha", pra ata të cilët nuk besojnë në ahiret i emërtojnë me lajket me emra femrore, do të thënë i quajnë si femra, bijat e Allahut. Po ashtu në ajetin tjetër që tregon se ata kanë pretenduar se me lajket janë bijat e Allahut, është fjala e Allahut: "Alakumudh dhakaru wa lahu al-untha", do të thënë ju për vete i doni djemt dhe Allahut i përshkruani vajza, që do të thënë se ata kanë thënë për me lajket se janë bijat e Allahut. Mirë po kjo është kufër, por është i ndarë nga lutja që gjithashtu është kufër tjetër. Dhe argument për këtë, pastaj vazhdon autori, thot argument tjetër për këtë është gjithashtu edhe fakti se ata të cilët kanë bërë kufër për shkak se e kanë lutur Latin, i cili ka qenë njeri i devotshëm, nuk kanë pretenduar se ai është biri i Allahut. Do të thënë e sqarum se një lloj kufrit është ata që thonë se Allahu ka fëmijë, që janë veshin se me lajket janë bijat e Allahut, ose ata që thonë se Isa është biri i Allahut, ose ata që thonë se Uzeri është biri i Allahut. Këta janë kufër.
por kufri I tyre është edhe tjetër lloj, që lusin tjetër kënd përveç Allahut. Mirë, ta zëm se kjo nuk është shumë e qartë për njerëz të dyshimit. Sjellim argumentin tjetër, pra thot autori, gjithashtu ata të cilët e kanë lutur Latin, ata nuk kanë thënë se Lati është biri I Zotit. Ose ata që e kanë lutur Uzan e të tjerë, do të thonë nuk kanë thënë. Po ashtu thot ata të cilët kanë bërë kufër për shkak të adhurimit të xhindeve, gjithashtu nuk I kanë llogaritur ata si fëmijë të Allahut. Pra nuk kanë thënë se këta që I lutemi xhindve, si ka thënë Allahu në ajetin që cituam pak më herët, pra I kanë bërë ortak të adhuruar bashkë me Allahun xhindët. Dhe Allahu është krijuesi I tyre. Do të thonë këta nuk kanë thënë se xhindët janë bijtë e Allahut ose fëmijët e Allahut, por kanë bërë kufër për shkak se I kanë adhuruar dhe jo për shkak se kanë pretenduar se janë fëmijë të tyre. Edhe në surën Ikhlas, që u përmendën 2 ajetet e para, pra thot Allahu, thuaj, ai është Allahu një dhe I vetëm, Allahu është Samad, do të thënë absoluti, të cilit I përgjerohet gjithçka në amshim, çdo gjë ka nevojë vetëm për Allahun dhe Allahu s'ka nevojë për askënd. Kjo është një pjesë, do të thënë lidhje me lutjen, që lutja duhet I drejtohet vetëm Allahut. Kurse pjesa tjetër në vazhdim thot, lem yelid wa lam yulad, pra nuk është I lindur dhe nuk e ka lindur dikant, pra as nuk ka prindër, as nuk ka fëmijë, Allahu, dhe me ta nuk është I barabart askush. Më thënë këtu Allahu me këtë sure I ka mohu edhe, ose e ka qërtuar, ose e ka shpallur për kufër, edhe besimin e lutjes ndaj dikujt tjetër përveç Allahut, edhe besimin se Allahu ka fëmijë. Të dyja, do të thënë, janë 2 lloje të veçanta të kufrit. Naam. ثم قال رحمه الله: وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، وهذا إلحاق لما سبق رحمه الله. يعني يقول لك الأدلة قد بينت ووضحت، وما ذكرناه من الآيات فيها دلالة واضحة في أن اتخاذ ولد لله هذا كفر مستقل لوحده. كذلك مما يدل على ذلك تفريق العلماء على المذاهب الأربعة. إذا نظرت إلى الأحناف أتباع أبي حنيفة في الفقه، أتباع مالك في الفقه، المالكية والشافعية والحنبلية، جميعهم يذكرون في باب حكم المرتد أو في باب الردة أو في النواقض من كتب الفقه، يذكرون هذا الكفر مستقل، وهو عبادة غير الله ودعاء غير الله والتوجه له. كذلك يجعلون نوعا آخر من الأنواع وهو جعل الولد لله. فأراد أن يتمم بأن هذا الأمر لم يأتي به هو رحمه الله، إنما هو متبع، بل العلماء في جميع المذاهب يذكرون ذلك. نعم. Në vazhdim thot autori, Allahu më shiroft, do të tregoj se gjithashtu edhe të gjithë dietarët kanë bërë dallim mes kufrit, që është lutje ndaj dikujt tjetër, dhe kufrit që është pretendimi se Allahu ka fëmijë. Do të thënë ka dallim. Ka thënë dietarët e 4 mëdhëbeve në temat e gjykimit të murtedit përmendin se kur një musliman pretendon se Allahu ka fëmijë, atëherë ai është murted, do të thënë ka dalë prej islamit, nuk është më musliman. Kështu ata bëjnë dallim mes këtyre 2 llojeve. Kjo është krejtësisht e qartë. Do thotë, pra këtë duhet ta kuptojmë se ka dallim, dhe me këtë do të tregoj autori Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shiroft, se nuk ka sjell diçka të re. Kjo është një çështje që e kanë përmendur dietarët edhe më herët, dietarët e 4 mëdhëbeve,
Pra pasuesit e Abu Hanifes, Hanefit, Malikit, Shafit, Hanbelit, të gjithë në librat e fikut ku përmenden çështjet që kanë të bëjnë me murted, me daljen prej islamit edhe dispozitat që vlen në lidhje me këta, kanë përmendur se një prej llojeve është lutja ndaj dikujt tjetër përveç Allahut, nëse njeriu fillon t'i lutet tjetër kujt përveç Allahut. Dhe tjetër lloj kanë përmendur nëse dikush pretendon se Allahu ka fëmijë. Pra gjitha këto janë të sqaruara dhe të qarta në librat e fikut. Naam. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله وهو يذكر شبهة جديدة للقوم، قال: وإن قال، يعني المشبه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لا ننكر إلا عبادته مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. يذكر رحمه الله هنا أنه إذا أراد أن يذكر هذه الآية ليستدل بها على الشرك، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: فقل له هذا حق، نحن لا ننكر أن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني فيما سيأتي يوم القيامة من أهوال، ولا هم يحزنون على ما سبق لهم من الدنيا. قال: ولكن لا يعبدون، يعني هذا الذي نحن ننكره. قال: ونحن لم ننكر إلا عبادتهم، لم ننكر فضلهم وولايتهم ومكانتهم، إنما أنكرنا عبادتهم مع الله وإشراكهم لهم في العبادة. قال: وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. ولا شك أن حب أهل الخير الأتقياء هذا من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وكلما ازداد العبد عبادة لله وتقوى ازددنا له حبا، لا خلاف في ذلك. بل نقر بالكرامات، كرامات الأولياء، ولا نجحدها كما قال الشيخ، بل لا يجحد الكرامات إلا أهل البدع والضلال كما ذكر هنا رحمه الله. طيب، إذا أثبتنا له كرامة وولاية كالصحابة رضي الله عنهم، كما حدث لخالد بن الوليد عندما احتس السم ولم يصبه بأذى، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني وأن دعاء أنه مستجاب الدعاء مع أنه من التابعين، وقال لعمر رضي الله عنه: إذا استطعت أن يدعو لك فليفعل أو فلتفعل. نثبت هذا لهم ولا ننكره. واللالكائي رحمه الله عقد فصلا كاملا في كرامات الأولياء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا نؤمن به كما قال الشيخ رحمه الله، يؤمن به جميع أهل السنة ولا ينكرون هذه الكرامات كما ينكرها أهل البدع أو طائفة من أهل البدع والضلال. لكن نحن كما قال الشيخ دين الله وسط بين طرفين، بين من جعل هذه الكرامة دليل على عبادتهم وهذا باطل، وبين من نفى هذه الكرامة ولم يرى لأهل الفضل فضلا.
وهدى بين ضلالتين، ولا شك وحق بين باطلين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية فيها الرد على من غلا في عيسى عليه السلام فجعله إلها وهم النصارى، ومن غلا في بغض عيسى وانتقاصه عليه السلام وجعله والعياذ بالله وحاشاه أنه ابن زنا كما فعلت اليهود. فلا تغلوا في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فنحن نقول أنه عبد لله نبي لله، وأنه لم يكن من سفاح، إنما هو كما ذكر الله عز وجل عنه أنه ابن مريم عليه السلام، وأن الله نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. فهكذا في كل الأمور. إذا نظرت إلى مسائل الإيمان، أهل السنة وسط بين المرجئة الذين يقولون أن الفاسق إن كان مؤمنا فإيمانه كإيمان جبريل وأنهم متساوون في الإيمان، أو الخوارج الطرف الآخر الذين يكفرون بالكبيرة، أو في باب القدر الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على فعله وليس له مشيئة، والقدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه. فهذا مردود عليه، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل للعبد مشيئة ولكنها تحت مشيئة الله، وذاك مردود عليه، فإنهم لا يخلقون أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. الله هو الذي يخلق سبحانه وتعالى. وهكذا في باب الأسماء والصفات، في باب الصحابة بين الرافضة والناصبة، في جميع الأبواب التي لا بد أن تجد فيها طرفان ووسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قال الله سبحانه، يعني خيارا عدولا. وهكذا في هذه الآية غلا فيها من غلا فجعلها دليلا عن الشرك، وبعضهم لم يجعل لأولياء الله كرامة وميزة وفضلا مما قد دلت السنة عليه، ممن قد دلت السنة عليه. وكما قال أهل العلم من كان لله تقيا كان لله وليا. نعم. نعم. Tjetri dyshim të cilin e ka përmendur autori, nëse thot se Allahu ka thënë ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, që do thot pa dyshim miqtë e Allahut nuk do të kenë arsye për të friksuar dhe as për të dëshpëruar. Thuaj, kjo është e vërtetë, mirë po ata nuk meritojnë të adhurohen. Ne mohojmë vetëm adhurimin e tyre krahas Allahut dhe shoqërimin e tyre bashkë me Allahun në adhurim. Përndryshe, ti e ke obligim t'i duash, t'i ndjekësh dhe ta pranosh pozitën e tyre të ndershme. Kerametet e evlijave i mohojnë vetëm idhtarët e bidateve dhe devijimeve. Feja e Allahut është mesatare mes dy ekstremeve, udhëzim mes dy devijimeve dhe e vërteta mes dy të pavërtetave. Pra në këtë pjesë thot autori, këtë dyshim që e sjellin njerëz të dyshimit, pra pas largimit të gjitha dyshimeve të mëparshme, e sjellin edhe këtë, thonë pse e mohoni këtë, domethënë ne që e bëjmë lidhje me evlijat, me miqtë e Allahut, kur Allahu ka thënë pa dyshim miqtë e Allahut nuk do të kenë arsye për të friksuar dhe as për të dëshpëruar. Domethënë evlijat, njerëz të mirë që janë të afërt në adhurim me Allahun, atëherë ata nuk do të kenë arsye për të friksuar, siç është ajeti.
Pra e sjellin këtë dyshim për të treguar pozitën e evlijave. Dhe përgjigjja është, thuaj, kjo është e vërtetë. Do të thonë, ne nuk kemi dyshim se evlijat kanë pozitë lartë, se ata në ditën e gjykimit, ata të cilët kanë pas iman të drejtë, të pastër dhe kanë bërë vepra të mira, Allahu do t'i siguroj prej frikës dhe nuk do të kenë pse të dëshpërohen, sepse do ta marrin shpërblimin. Do thënë ata nuk kanë as arsye për të friksuar, as për të dëshpëruar. Kjo është e vërtetë. Mirë po kjo nuk do të thotë se ata duhet të adhurohen. Pra, atë që e mohojmë ne, nuk e mohojmë pozitën e lartë të njerëzve të devotshëm, mirë po ata nuk meritojnë të adhurohen. Do thotë, kjo është e gjitha. Ne e mohojmë vetëm adhurimin e tyre krahas Allahut dhe shoqërimin e tyre bashkë me Allahun në adhurim. Pra mohojmë dhe argumentojmë se është haram dhe është shirk që të adhurohen ata krahas Allahut dhe t'i shoqërojmë ata me Allahun në adhurim. Për ndryshe ti e ke obligim t'i duash, ti ndjekësh dhe ta pranosh pozitën e tyre të ndershme. Do të thonë, njerëzit e mirë, njerëzit e devotshëm, njerëzit e udhëzimit, është obligim të duhen për shkak të udhëzimit që e kanë dhe për shkak të rrugës së drejtë. Kjo është prej obligimeve, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awthaqu ura al-iman, pra hallka më e fortë apo iliku më i fortë i imanit, më i fuqishëm që e mban imanin të fortë, është të duash për hir të Allahut, të urresh për hir të Allahut. Do të thonë ti duash ata sepse janë në rrugën e drejtë të Allahut. E ke obligim. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, argumenti i imanit, argument se dikush ka iman, është dashuria ndaj ansarve. Dhe argument se dikush është munafik, është urrejtja ndaj ansarve. Do të thonë, dashuria ndaj ansarve shenjë e imanit. Urrejtja ndaj ansarve është shenjë e nifakut. Dhe kjo është e vërtetë, mirë po gjitha këto argumente dhe gjithë ky realitet pra nuk është argument se këta njerëz duhet t'i adhurojmë krahas Allahut dhe t'i shoqërojmë Allahut në adhurim, t'i bëjmë të barabartë me Allahun, sepse ajo është shirk. Kurse kerametet e vlijave, çka janë keramete? Do të thënë janë dukuri ose vepra të jashtëzakonshme, që nuk janë sipas si thuhet shkurtimisht ligjeve të fizikës, do të thënë janë të jashtëzakonshme, të cilat Allahu u jep njerëzve të devotshëm si përkrahje dhe nderim, do të thënë për t'i nderuar ata, prandaj thuhet kerame, që do të thënë nderim i evlijave. Dhe kerametet e evlijave, që ju ndodhin evlijave ose njerëzve të mirë, ju ndodhin keramete, kjo është e vërtetë, e vërtetuar në Kur'an dhe në Sunet dhe në traditën e sahabeve dhe tabiinëve, do të thonë është vërtetuar se këto janë të vërteta. Por këto i mohojnë vetëm disa grupe të bidatxive. Do të thonë njerëz të bidateve janë dhe devijimeve, janë që i mohojnë, thonë nuk kanë evlijat keramete. Por e vërteta është se kanë, do të thonë, siç është përmendur në Kur'an, do të thonë për disa evlijat si Allahu i ka nderuar, siç e dini njerëzit e shpellës, që përmendet në surën Kahf. Po ashtu në Sunet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për disa njerëz devotshëm që ju kanë ndodhur atyre keramete. Dhe argument është gjithashtu përmendja e Uwais al-Qarnit, që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se është prej njerëzve të devotshëm dhe nëse ke mundësi të kërkosh domethënë prej tij që ti lutet ai Allahut për ty, për falje, atëherë kërkoj. Që do të thotë se kjo është nderim, kerame për këtë person, Allahu e mëshiroft, edhe pse ka qenë prej tabiinëve. Do të thonë që ka fitu pozitë lartë tek Allahu me besimin dhe adhurimin e tij. Dhe gjithashtu Khalid ibn al-Walidit i ka ndodhur që në një
debat, domethënë në një rast e ka pirë helmin dhe helmi nuk e ka dëmtuar asnjë gjë. Pra kerametet e vlijave dhe i kanë përmend imamët e sunetit në librat e akides, domethënë siç ka përmendur Imam Lalekai në librin Shpjegimi i bazave të sunetit ose bazave të besimit të Ehli Sunne wal Jamaa. Aty ka një kapitull në veçantë që flet për kerametet e vlijave. Dhe kjo, domethënë ata që e mohojnë këtë realitet janë bidatxhi. Mirë po, feja e Allahut është mesatare mes dy ekstremeve. Është udhëzim mes dy devijimeve dhe e vërteta mes dy të pavërtetave. Do thot ata që i mohojnë nderimin e vlijave janë një ekstrem, që është devijim dhe është e pavërtetë. Ata të cilët në bazë të këtij ajeti ose të këtij realiteti e teprojnë dhe thonë se këta duhet t'i lutim krahas Allahut, gjithashtu ky është ekstremi tjetër dhe devijimi tjetër dhe e pavërteta tjetër. Kurse e vërteta ose feja e Allahut është e vërteta mes këtyre dy të pavërtetave dhe është udhëzimi mes dy devijimeve dhe është mesatarja mes dy ekstremeve. Dhe kështu është në përgjithësi feja e Allahut, domethënë secili që ka deviju ka shku njërën anë, kurse ai që rrin rrugën e drejtë vazhdon në rrugën e drejtë dhe nuk del domethënë në njërin ekstrem ose në tjetrin. Pra Allahu ka thënë për ehlul kitab, i thartë e librit, ja ehlul kitab la taghlu fi dinikum, o i thartë e librit, mos e teproni në fen tuaj. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq, dhe mos thoni për Allahun asgjë përveç se të vërtetën. Domethënë këtu kanë thënë dietarët se ky ajet është refuzim për të dy grupet. Është për të krishterët, të cilët e kanë tepruar për Isain alayhi salatu wassalam dhe kanë thënë se është biri i Zotit. Dhe pra Allahu thotë mos e teproni në fen tuaj. Ky është teprim. E vërteta është se Isa alayhi salam është i dërguari i Allahut, që duhet të nderohet dhe të ndiqet, pasohet. Por ky pretendim është teprim. Mos e teproni në fen tuaj. Dhe mos thoni për Allahun asgjë përveç se të vërtetën. Domethënë wala taqulu ala Allahi illa al-haq. Pra mos thoni gjëra të pavërteta për Allahun. Që është refuzim kundër hebrejve, të cilët kanë thënë se Isa alayhis salam është biri zinas, domethënë i jashtëligjshëm. Pra kemi një ekstrem që thonë se është biri i Zotit dhe një ekstrem tjetër që thonë se është biri i turpit. Dhe e vërteta është mesatarja, se ai është i dërguari i Allahut dhe i lindur në mënyrë, domethënë me urdhrin e Allahut, që Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Pra Allahu thot: "Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah." Domethënë Mesihu, Isa i biri i Merjemes, nuk është gjë tjetër përveç se i dërguari i Allahut. Është fjala e tij me të cilën e ka frymëzuar Merjemen dhe është shpirt i dërguar prej Allahut. Prandaj besoni në Allahun dhe dërguarit e tij, mos thoni tre, pra lëreni këtë rrugë, kjo është më mirë për ju nëse i largoheni këtij devijimi, sepse Allahu është një i vetëm, i adhuruar i vetëm, i vërtet, me merit. Deri në fund të ajetit. Pra këtu tregon se e vërteta ose feja e Allahut është e vërteta mes dy të pavërtetave dhe është mesatarja mes dy ekstremeve. Gjithashtu, pra siç ka thënë një poet, mos tepro asgjë në asnjë çështje, por rri mesatar, sepse të dy ekstremet të secilës çështje janë të qortuara, domethënë nuk janë të mira. Prandaj akidja e Ahlus Sunnetit është mesatare, për shembull mes Xhavarixhve dhe Murxhieve, Murxhiet të cilët thonë se kur njeriu ka besim, edhe nëse bën mëkate, nuk e dëmtojnë mëkatet besimin e tij dhe besimi i tij është i barabartë me besimin e Xhibrilit. Dhe kjo është batil. Edhe Xhavarixh, të cilët thonë nëse njeriu bën një mëkat, atëherë del prej imanit dhe e ka humb krejtësisht imanin. Kurse Ahlus Sunneti thonë se me mëkat imani nuk zhduket, mirë po nuk mbetet i padëmtuar, por dobësohet edhe zvoglohet. Gjithashtu Ahlus Sunneti janë mesatar mes xhebrive dhe kaderive. Xhebrit të cilët pranë çështjen e kaderit, paracaktimit të Allahut. Xhebrit thonë
se njeriu është i detyruar, do të thënë edhe jetë si kurdisur, pra nuk ka mundësi të zgjedh, vetëm ecë sikur siç thuhet si treni për Shina, nuk mund të dalë, nuk ka vullnet lirë, dhe ka derit nga ana tjetër, të cilët thonë se asgjë nuk është e caktuar për njeriu, po njeriu i krijon veprat e veta. Dhe Ahlus Sunneti janë mesatar, do të thonë se njeriu ka vullnet të vetin, mirë po ky vullnet është brenda vullnetit Allahut, wa ma tashauna illa an yasha Allah. Pra nuk mund të dëshironi diçka përveç asaj që do Allahu. Do të thonë ju keni dëshirë, keni vullnet, mirë po vullneti juaj është vetëm brenda asaj që do Allahu të ndodhë. Dhe gjithashtu njeriu nuk i krijon veprat e veta, por Allahu ka thënë Allahu khalaqakum, do të thënë Allahu ju ka krijuar ju, wa ma ta'malun, edhe atë që ju veproni. Pra edhe veprat janë të krijuara për Allahut, por njeriu është ai që i bën me vullnetin e tij të lirë. Kështu pra në përgjithësi, Allahu ka thënë wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, do të thënë kështu ne ju kemi bërë ju ummet mesatar, që e keni feja juaj është mesatarja mes dy ekstremeve në secilën çështje. Pra edhe për këtë temë për cilën jemi duke folur, evliat janë të nderuar dhe me pozitë të lartë të nderuar tek Allahu dhe ne i duam dhe ndjekim rrugën e tyre, por nuk i adhurojmë. Nuk lejohet adhurimi i askujt përveç Allahut të lartësuar. نعم. بهذا نصل عند نهاية التعليق على كشف الشبهات، وإن شاء الله في الدروس القادمة نتم ما تبقى من التعليق على هذا الكتاب النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، جزاكم الله خيرا. والسؤال يعني ما ترون في مواصلة الدروس أثناء شهر رمضان، لأن الوقت عندكم وعندنا يختلف، فربما تكون موانع، مثلا الصلوات لا تتفق الأوقات، فما رأيكم؟ هل نؤجل إكمال الدروس بعد رمضان أو؟ لا بأس، جيد. نعم، بارك الله فيكم. إذا كان في ترتيب إن شاء الله لعل نرى بعد ذلك بإذن الله. إن شاء الله. ولو تكرمتم بنصيحة بالنسبة لقدوم شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. تفضلوا، بارك الله فيكم. Pra kërkojmë një këshill të shkurt nga shejkhun lidhje me afrimin e muajit Ramazanit, dhe përndryshe do t'ju lajmërojmë më vonë për nëse do të vazhdojnë mësimet gjatë Ramazanit ose jo. Ndoshta do t'i lëm që pas përfundimit të Ramazanit. Por tani ta dëgjojmë këshillën e shejkhut në lidhje me Ramazanin. نعم. أقول الحمد لله وبعد. لا شك أن من النعم العظيمة التي ينعم الله بها على العبد أن يمد في عمره ليصل إلى الأزمنة الفاضلة كشهر رمضان المبارك، ليستغله ويقوم بما يقدر عليه من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر قال: إذا كان أول يوم من رمضان صفدت الشياطين، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يدع منها بابا، وفتحت أبواب الجنة فلم يدع منها بابا، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر.
وإن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. هذا الحديث العظيم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي مناد يعني من الملائكة، ويذكر أن تصفد الشياطين، لأن الشياطين هم من أسباب إفساد بني آدم. الشياطين ومردة الجن، ليس كل الجن، إنما قال مردة الجن يعني أعظمهم. قال وتفتح أبواب الجنة، هذا يدل على كثرة طرق الخير. وتصفد وتغلق أبواب النار، هذا يدل أيضا على إغلاق طرق الشر. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، حث على الإقبال على الخير. ويا باغي الشر أقصر يعني امتنع. وإن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. الله عز وجل قد هيأ لك سبل الخير، وحجب عنك سبل الباطل، وصفد عنك الشياطين ومردة الجن. ما الذي بقي؟ بقي أن تجتهد، بقي أن تروض وتربي النفس. إن النفس لأمارة بالسوء. لم يقل الله عز وجل آمرة، إنما أمارة يعني كثيرة الأمر بالسوء. فهذه النفس لا بد أن تعمل عليها في شهر رمضان وأنت صائم، فإن الصيام لا شك أنه يضعف أيضا الشهوة التي تؤدي إلى المعصية. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإذا صام ضعفت شهوته. وهذا من خيرات رمضان أنه يصوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومعنى وجاء يعني قاطعا للشهوة. إذن صفدت الشياطين، ضعفت الشهوة عندك بالصيام. ينبغي علينا أن نستغل هذه الأيام بالعبادة والذكر والطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا به واحتسابا للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن انتبه أيها الموفق، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور يعني قول الحرام والعمل به يعني العمل بالحرام فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الموضوع قضية أن تجوع النفس وتعطشها، لا، هذه وسائل للحصول على التقوى. لذلك الله يقول في الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المقصود بهذه العبادة وبغيرها من العبادات أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بترك المحذور وفعل المأمور. هذا أمر عظيم ينبغي أن ننتبه إليه. إذا مشيت على هذا الأمر مدة شهر فأنت ولا ريب ستتغير حياتك. لكنك إذا صمت عن الطعام والشراب ولم تصم عن الحرام، ولم تصم عن متابعة القنوات أو عن سماع الأغاني والموسيقى أو عن غيرها من أمور الحرام، وتتعامل بالحرام وتتكلم بالحرام، فقد قال لك النبي عليه الصلاة والسلام فلا حاجة لله في أن تدع طعامك وشرابك. يعني ليس هذا الصيام الذي هو عليه يترتب الأجر والفضل والخير العظيم، خير عظيم كما في الحديث الصحيح في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحسنة بعشرة أمثالها،
إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. إلا الصوم فإنه لي، يعني لم يحده ب700 ضعف، قال لي. وتأمل عندما يقول الكريم سبحانه وتعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. فلا تسأل عن مضاعفة الحسنات الكثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل، لأنه كما يقول العلامة العثيمين: أعظم عبادة أو أعظم العبادات التي فيها الإخلاص. لا أحد يعلم هل أنت صائم أو هل أنت مفطر إلا الله، لأنه عمل خفي. فكان العمل فيه قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، الصيام جنة، كما في تكملة الحديث، يعني أنه يكون مانعا له من الوقوع في الحرام، مانعا له من الوقوع في الحرام. هذه الأمور العظيمة ينبغي علينا أيها الإخوة أن نراعيها وأن ننتبه لها، وأن نحافظ على صيامنا، وأن لا نجعل الصيام كأنه برنامج غذائي كما يقال رجيم. لا، هو ليس برجيم برنامج غذائي، إنما هو عبادة، والغاية منها لعلكم تتقون. نتقي الله، نخاف الله سبحانه وتعالى، نضيق على الشيطان سبله وطرائقه إلينا، فنقبل على العبادة أكثر. والمحروم الذي يدخل رمضان ثم يمضي ولم يغفر له، هذا محروم، نسأل الله السلامة والعافية، وتعيس وغير موفق. كذلك ينبغي علينا أن ننتبه لأبنائنا في هذا الشهر، ننتبه لأبنائنا، من بلغ سن التمييز منهم وأكثر أن نعوده أيضا على الصيام. فقد جاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت في الحديث في صيام عاشوراء، وهذا يأتي أيضا حتى على صيام رمضان، لأن صيام عاشوراء قد فرض قبل صيام رمضان. قالت: فكنا نفعل اللعبة من العهن، يعني من الصوف، ثم نلعب بها أبناءنا أو صبياننا حتى يأتي وقت الفطر، يعودوهم. وهذه تربية الإسلام، يعودون الصغار حتى إذا بلغوا وإذا بهم تعودوا على العبادة. ويشهد له كذلك حديث آخر: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليه ل10. هذه طريقة الإسلام في تربية الصغار، لا كالذي يقول هذا صغير ليس بعد، هذا صغير لم يكلف. نقول هذا جهل لم يقله الإسلام، بل الإسلام يربي الصغار على معالي الأمور والأخلاق حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ والتكليف وإذا بهم قد تربوا وتنشأوا، كما تنشئ ابنك على الصدق، كما تنشئ ابنك على الاجتهاد في الدراسة. هل تقول أنا لا أنشئه على ذلك إلا إذا كبر وتضيع سنواته هذه دون تربية صحيحة؟ إذا كان هذا في أمر الدنيا، فأمر الدين الإسلام قد جاء به وأمر به وحث على ذلك وعلى الاهتمام بالأبناء. فينبغي علينا أيها الآباء وأيها الأمهات أن ننتبه لأنفسنا أولا ولأبنائنا ثانيا، وأن نستغل وأن نلغي ونزيل كل المحرمات التي ربما قد وقعنا فيها في طول السنة في هذا الشهر، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من المقبولين. ومن علامات القبول كما ذكر أهل العلم أنك بعد العبادة تزداد في العبادة،
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله في هذا الشهر، نسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم إلى صيامه وقيامه واستغلاله حق الاستغلال. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pra, shehu i nderuar dha një këshill të gjatë, më thënë që ja vlen të jetë e veçantë lidhe me muajin e Ramazanit. Thotë është prej dhuntive të Allahut madhështore dhe prej mirësive të Allahut më të mëdha që që të ka dhënë jetë të arrish në një kohë të vlefshme, ku mund të shtosh adhurimin dhe afrimin ka Allahu. Edhe një prej atyre kohëve, nuk ka dyshim se është muaji i Ramazanit, ku njeriu mund ta mbush dhe ta mbush, domethënë, kohën me vepra të mira dhe me adhurime dhe t'i shtoj veprat e mira si dhe shpërblimet e mëdha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur idha kana awwalu yawm ose dita e parë ose nata e parë e Ramazanit kur të vi, atëherë prangosen shejtanët dhe xhinët të rebeluar ose xhinët kryesor prej devijuesve. Pra, kur të vi nata e parë, prangosen shejtanët dhe xhinët e rebeluar, mbyllen dyert e xhehenemit, hapen dyert e xhenetit dhe thret një thirrës prej qiellit: o ti që e kërkon të keqen, ndalu, dhe o ti që e kërkon të mirën, afrohu ose qasu ose ec përpara. Ky hadith është hadith madhështor që e tregon vlerën e muajit Ramazan. Pra, tregon dhe gjithashtu hadithi vazhdon ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu ka në secilën natë robër të cilët i liron prej zjarrit, secilën natë të Ramazanit. Pra, në këtë hadith tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur hyn nata e parë e Ramazanit, atëherë largohen gjitha pengesat prej rrugës njeriut, domethënë gjitha pengesat për të bërë që e pengojnë nga veprat e mira. Prangosen shejtanët, edhe prangosen ata të cilët cytin për punë të këqija. Domethënë një armik të shtehequr. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hapen dyert e xhenetit. Domethënë shtohen rrugët e mirësive. Pra, dyert e xhenetit janë hapur. Kush do të hyjë duhet të vrapojë, të nxitoj, se ka rrugë të shumta për të arritur deri te dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit. Domethënë veprat dhe rrugët e xhehenemit janë të paksuara në Ramazan. Domethënë gjitha këto, prandaj edhe thret thirrsi: o ti që e kërkon të mirën, ja baghi el khair, domethënë o njeri që do të mira, vepra të mira, nxito, afrohu, qasu ose hec përpara. Dhe ti që do të keqen, qëndro, ndalu, domethënë ose largohu apo tërhiqu nga vepra e keqe. Do thot gjitha këto tregojnë se tani ti shejtanin e ke të larguar. Nxitësit për vepra të mira i ke të shtuar. Edhe mënyrat ose rrugët e veprave të mira janë të shtuara. Rrugët e veprave të këqija dhe nxitësit për vepra të këqija janë paksuar. Tani ka mbetur vetëm epshi jot, nefsi jot në kërkimin e të keqes, kështu që fute nën kontroll epshin tënd ose nefsin tënd dhe përule për të qenë i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe për të bërë vepra të mira. Por edhe kundër epshit ke ndihmë gjithashtu në Ramazan. Se epshi ose nefsi
është urdhrues për të keqe. Pra Allahu ka thënë inna an-nafsa la ammaratun bis-su. Pra nefsi është urdhrues i madh, i shumt. Pra në gjuhën arabe ka fjala amir, do të thonë urdhrues, për ammar ose ammara, do të thonë urdhrues shumë i madh dhe i shumt, i thënë kësaj sigatul mubaligha. Pra shumë urdhron për të këqija. Urdhron, do të thonë për hased, për zili, urdhron për dashakeqje, urdhron për ta ngrit vetveten dhe për t'i ulur të tjerët, urdhron për mëkate, për ngopjen e epshit e kështu me radhë. Dhe është urdhrues i madh për të këqija, mirë po në agjerim e ke edhe ndihmën edhe kundër epshit gjithashtu, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju të ri, kush ka mundësi të martohet, le të martohet. Dhe kush nuk, pra të martohet sa më shpejt. Dhe kush nuk ka mundësi, atëherë le ta shtojë agjerimin, sepse agjerimi është që e kput epshin apo dëshirat e këqija, andjet e këqija. Do të thonë se tani në Ramazan i ke të gjithë ndihmësit për të bërë mirë dhe për të ngritur në adhurim edhe në besim, kështu që dhe i ke të gjithë pengesat, do të thonë që të pengojnë prej veprave të mira ose që të nxisin në vepra të këqija, i ke të larguara ose të lehtësuara. Atëherë, do të thotë është me të vërtet humbje e madhe nëse njeriu nuk e shfrytëzon dhe nuk arrin përmes këtij muaji që të ngrihet në nivel më të lartë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kush agjeron Ramazanin me iman në Allahun, me iman të pastër, të saktë, dhe me shpresë se Allahu do ta shpërblej për këtë vepër, atëherë ati i falen të gjitha gjunat që i ka bërë më herët, dhe kush falet në Ramazan me iman dhe shpresë në shpërblim, do t'i falen mëkatet që i ka bërë më herët, dhe kush falet në natën e Kadrit me iman dhe shpresë në shpërblim, do t'i falen gjunat që i ka bërë më herët. Mirë po duhet të kemi shumë kujdes se Ramazani nuk është kohë e uris. Nuk është vetëm për qenë të uritur, por Ramazani është për ngritje të nivelit të imanit, të shpirtit, të veprave, të pastrimit të veprave. Do të thënë këtu është qëllimi kryesor, sepse Allahu i lartësuar ka thënë ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablihim. O ju të cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim agjerimi, siç u ishte bërë obligim popujve para jush, për çfarë qëllimi? La'allakum tattaqun. Do të thonë që të jeni të devotshëm, që të jeni të ruajtur. Pra takwa, ruajtje, do të thonë të bësh mes teje dhe dënimit të Allahut mbrojtje, që duke i bërë veprat e mira dhe duke u larguar prej veprave të këqija, të jesh i ruajtur prej dënimit të Allahut me ruajtjen dhe me mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ky është qëllimi, për ngritje të devotshmërisë, qëllimi i agjerimit. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk i le fjalët e këqija, fjalët haram dhe veprat e këqija që janë haram, atëherë nuk ka nevojë që ta larë ushqimin dhe pijen. Do të thënë nuk është qëllimi kryesor, përfundimtar, largimi prej ushqimit dhe pijes. Por qëllimi kryesor është arritja e takwas përmes agjerimit dhe veprave të mira në Ramazan. Prandaj nëse njeriu ecë në këtë rrugë në Ramazan, do të thënë duke u ruajtur prej veprave të këqija, duke nxituar në vepra të mira, nëse ecë në këtë rrugë në 30 ditë të Ramazanit, atëherë në fund të Ramazanit do të jetë në gjendje krejtësisht të ndryshuar dhe të përmirësuar. Do të jetë, do të thënë, jeta e tij e korrigjuar,
pas Ramazanit. Sepse kanë thënë dietarë selefi, pra shenjë e pranimit të veprës është vepra e mirë pas saj. Do thotë shenjë që një vepër është pranuar, do të thonë është që njeriu të vazhdojë me atë vepër të mirë. Kjo është pra prej shenjave që ja jep Allahu subhanahu wa taala. Kurse për agjerimin ka thënë siç dihet se Allahu ka thënë që e jep shpërblimin që secila vepër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, secila vepër shpërblehet me 10 fishin e saj deri në 700 fish, 700 herë, do të thonë merr shpërblim një vepër. Mirë po në hadith kutsi ka thënë Allahu i lartësuar, secila vepër e birit Ademit është për të, përveç agjerimit. Agjerimi është për mua dhe unë e jap shpërblimin për të. Pra le ta mendoj njeriu besimtari kur thot i lartësuari, më bujari, thot unë e jap shpërblimin për të. Do të thënë çfarë shpërblimi është ky? Shpërblim madhështor, që Allah nuk e ka kufizuar me numër, 700 herë ose më pak apo më shumë, nuk është i kufizuar me numër, por shpërblim të cilin Allahu vet e ka marrë përsipër me bujarinë e tij absolute. Do të thënë e jep shpërblimin më të madh, sepse vepra e agjerimit është vepër me të vërtetë që e ngre takuan më lart. Që siç ka thënë Sheikh Uthaymin, pra vepra më e madhe në të cilën ka ikhlas, ka sinqeritet, përkushtim. Pra vepra më e madhe në të cilën ka përkushtim është agjerimi. Sepse secilën vepër që e bën njeriu, domethënë pa marrë parasysh sa e fsheh, ka mundësi që dikush ta shoh. Për agjerimin nuk ka mundësi ta shoh askush. Askush nuk mund të di nëse ti je duke agjeruar apo jo, përveç Allahut subhanahu wa taala. Madje, domethënë se me agjerimin lidhet edhe niyeti, edhe nëse njeriu nuk ka ç'të haj ose ç'të pi, varet nga niyeti që është vetëm zemër. Nëse e ka niyetin, qëllimin që ta agjeroj, atëherë ai është në atë vepër të agjerimit. Nëse nuk do të agjeroj, nuk ka mundësi ndonjë prej krijesave ta di këtë. E di vetëm Allahu i lartësuar dhe askush tjetër. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna. Do të thënë agjerimi është mburoj ose mbrojtje. Mbrojtje që e mbron njeriu prej veprave të këqija. Pra pikërisht këtë, do të thënë, ta di njeriu se nuk është qëllimi i agjerimit vetëm të ri i uritur, por ose vetëm t'i largohet ushqimit dhe pijes. Qëllimi është që ta përmirësoj veten e vet, besimin e vet, veprat e veta dhe përkushtimin ndaj Allahut të lartësuar subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu në këtë muaj duhet njeriu të kujdeset ta pastrojë shtëpinë e tij dhe familjen e tij prej haramit, të kujdeset për fëmijët e tij dhe t'i edukojë me edukat të mirë, siç kanë bërë sahabët, do të thënë kanë edukuar fëmijët me vepra të mira, dhe siç kanë thënë, ka thënë Rubeja bint al-Muawidh radhiyallahu anha, i bënim fëmijëve lodra të leshta. Do të thënë prej rrobave të leshta kanë formu ndonjë lloj lodre dhe me të i kanë bë fëmijët të lozin, ta harrojnë urinë. Do të thënë deri në kohën e iftarit. Pra i kanë adaptuar, i kanë familiarizuar me agjerimin, që ta dinë, do të thënë të jenë të edukuar me agjerim edhe me vepra tjera të mira. Dhe në këtë mënyrë është edukata e pastër islame, që të filloj njeriu ta mësoj fëmijën e vet dhe ta stërvis me vepra të mira dhe me adhurime. Pra, secili e di që do të thënë nuk është mirë të thotë njeriu se ky është i vogël, akoma nuk duhet ta agjeroj, agjerimi është kështu, është ashtu. Jo, secili e dim që ja do të mirën fëmijës vet dhe mundohet ta edukoj për më të mirën, edukon për rregullsinë në shkollë, për mësim, për të marrë nota të larta,
po këto janë për çështjet dunjas, domethënë duhet ta edukoj për çështjet e ahiretit që të fitoj rezultate të larta dhe të mira në ahiret. Pra gjitha këto duhet t'i kemi parasysh, ta dim se qëllimi është takwa dhe mos thot dikush se Ramazani është sezon i mirë ose rast i mirë për dietë, domethënë nuk është agjerimi dietë. Agjerimi është për takwa, jo për dietë. Prandaj, domethënë ta ketë ndërmend këtë nijet që t'i afrohet Allahut subhanahu wa taala, që ta shtoj takwan dhe ta kujtoj fjalën e Allahut le'allekum tattaqun. E lutim Allahun që të na japë sukses neve dhe juve për çdo vepër të mirë dhe të na jap sukses që ta agjerojmë Ramazanin me iman dhe shpresë në shpërblim, si dhe të na mundsoj të falemi gjatë Ramazanit me iman dhe shpresë në shpërblim, dhe lutim Allahun të na falë të gjitha gjunahet dhe të na bëjë të udhëzuar. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.